मनोज्ञ परिवेश जार ना प्रत्येक उत्सव मंचा से सभापति अनुष्ठान मुरबी आम मान अति प्रिय डॉक्टर कार्तिकेश्वर राउत सार अध्यक्ष महोदय अति अपना सुख दुखर साथी ये अनुष्ठान मुख साक्षी आलोक सार आमंत्रित वरेण्य शिक्षाविद गण एवं मोर अनुज प्रफुल्ल सार मंच सम्मुख उपस्थित ये उत्सव को मन प्राण दे मनोज्ञ एवं आकर्षणीय मंच परिवेश सृष्टि करथिबा द्वितीय वर्ष गुरु छात्र छात्री समस्त को ढेर सारा धन्यवाद देवी आशीर्वाद प्रदान करी एवं जो मान आयोजित कार्यक्रम समस्त को शुभाशीर्वाद प्रदान करी सर्वोपरि जो मान सुख दुख साथी भविष्य आमर ऑफिस कर्मचारी यथा सम्मान ज्ञापन करेंगे। आज ये पवित्र दिवस के बोध हुए आम शुणी शुणी अनेक भाषण भारी विरक्ति आसगला मो सात ताल पानी सात ताल पंख ता भितर सुना फरुआ भितर कला फर मारी लुचि रही राजकुमार को उद्धार करने राजकुमार अदम्य उद्यम कथा कहबी ना मु कहबी ना पक्षीराज घोड़ा चढ़ी परिराइज उड़ी जीवार कथा मु कहबी अंगे निभेथिबार कथा सांप्रतिक परिस्थिति रे आमे सब सामना होथबा प्रत्येक दिन भेटुथबा परिस्थितिर कथा घटना बळी सतरे आमे आज गोटे छात तले बसचंती जो माने नुआ करे प्रवेश करचंती समाने हम परिवार सदस्य अनेक दिन आगे हे गले एटा गोटे विधिवत भाव पालन करा होछि आमे गोटे समाज गुरु दायित्व प्रभु महाप्रभु हम हाथ टेकी देते जन्म रे बोध हुए अनेक जन्म रे आमे बहुत भल भल काम करचंती एवं किछ काम अधूरा छाड़ देथिले जोतरे कि आमे ए जन्म रे ताको निभेबा अंगे निभेबा से कह जाए शिक्षकता होची बा टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन आमे तयारी करबा मुमुर्ष अवस्था रे सज्जा पड़िथबा मृत्यु सह लड़ुथबा रोगी को नुआ जीवन देवा पाई डाक्टर टी आमे गरिबा दूर सीमांत रे देश मातृता को भल पाउथबा एवं बलिदान देउथबा त्यागी सैनिक के आमे सृष्टि करबा मिजाइल मानव के ये सब आमरी हाथ रे तैयारी हेले सेते को नोबल प्रोफेशन को जाय तबे आमे हमर मूल दुआ पड़ेछि नवागत मान पे कहूछि एखे हमर मूल दुआ पड़ेछि आज दिवस रे जे आम हाथ रे ये समाज बा भगवान आम हाथ रे बहुत बड़ दायित्व दैछन्ती ये समाज रो मंगल पाए ता भितरे मोर आपा मंगल हो तार जन्म रे आउटे मो हाथ रे कोन समर्पण करिवे समाज रो महत्व उद्देश्य रे बा भल काम पाए त आमे जो दायित्व के भगवान दैछन्ती से दायित्व को केमे तुलेबा सेति पई हमर किछि प्रशिक्षण आवश्यकता अछि जो पे आमे एठी प्रवेश करछन्ती एवं तुम छात्री कुंडा मुंडा हे जिबा दरकार जे एते बड़ गुरु दायित्व 4.5 कोटी लोक भीतर आम मान मिली एटा किछि कम कथा नै तने आमे सब पई गर्वित होबार रहिबा कथा तेन जाओ ए दायित्व जेतले आमे को निभेबा को पड़िबो साथ पुछले एटा आमे स्थितप्रज्ञ होबा जे ना मते जो दायित्व भगवान नै मु ताको सुचारू रूपे तुलेबी अंततः जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत तेन सबुठी प्रश्न उठे ए दायित्व निभेबा हेले मते प्रथम शृंखलित रहबाक पड़े मु जो अनुष्ठान ना लिखैछि जो प्रशिक्षित हेबी से अनुष्ठान गारिमा बजाय रखबाक पड़िबो से अनुष्ठान कोठी न हले भी आपात आमर जिल्ला रे केवझर रे पवित्र पुण्य माटी रे मो अनुष्ठान ना बहुत उच्चर रहबार दरकार एमिति मु किछि काम
କରିବିନି ଯୋଉଥିରେ କି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିନ୍ଦିତ ହବ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବି ଏବଂ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନୀତି ନିୟମ ଆଧାରିତ ସବୁ କଥାକୁ ମାନିବି, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ ଲେଖିବି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନି ଆମେ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇ ରହିବା ସେତେ ଆମ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ଆମେ ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ସଫଳତା ଆଉ ସାର୍ଥକତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ତମମାନେ ସବୁ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛ ବା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକତା ହାସଲ କରିନ। ସାର୍ଥକତା କେତେବେଳେ ହାସଲ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ କେବେ ଜାଣିଛ ତମମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିବ ଆପାତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ଚାକଚକ୍ୟତା ନଥିବ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସିଏ ମମି ଡାଡିର ପିଲାମାନେ ହିଁ ନଥିବେ। ସେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେ ସବୁ ମା କିମ୍ବା ବୋଉର ପିଲା ହେଇଥିବେ। ସେ ସ୍କୁଲର ତମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିବ ସେଠି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ମମି ଡାଡିର ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ। କୋଉଠି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ସେଠି। ସେମାନେ ଭାରି ଚକଚକ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ବୋଉର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମାର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦୀପ ଭଳିଆ ଜଳୁଥିବେ। ସେମାନେ ବାଲାଇଟ୍ ଭଳି ଚକଚକ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ବାଲାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପାରିବନି ବା ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବସି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦୀପ ଶିଖା ଭଳି ଜଳୁଥିବା ବୋଉର ପିଲା, ମାର ପିଲାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ସେ ଜଳେଇ ପାରିବ ତ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ସେ ଆସିପାରିବ। ମମିର ପିଲାମାନେ, ମମି ଡାଡିର ପିଲାମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ଇତିହାସ ପଢୁଥିବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆଉ ମାର ପିଲାମାନେ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ। ଆମେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମମି ଡାଡିର ପିଲା, ଯିଏକି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ ଆମ ପାଖରେ, ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, 90% ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବସିଥିବା ବୋଉର ପିଲାମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଇଏ ସାର୍ଥକତା ହାସଲ କରିବେ, ଇଏ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସେମାନେ ସାର୍ଥକତା ପାଇବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆସିଲା ସଫଳତା ଆଉ ସାର୍ଥକତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଡାକ୍ତରଟେ ହେଲା, ମମି ଡାକ୍ତର ପିଲାଟି ଡାକ୍ତରଟେ ହେଲା ଏବଂ ଅପରେସନ ଥିଏଟରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କଲା କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନଦେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସମୟ ଆସୁଛି, ବିଚରା ସେ ରୋଗୀଟିର ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ସେଇ ମମି ଡାଡି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ତା ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେଇଛି ମମି ଡାଡିର ପିଲା, ଘରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡୁଛି ଏବଂ ଓଭରବ୍ରିଜଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡୁଛି। ଇଏ ସଫଳତା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକତା ହେଇନି। ସାର୍ଥକତା କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆସିନଥିବ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବେ, ମୋ ମାମୁନି ଦିଦି କାହିଁକି ଆଜି ଆସିଲେନି, ଆସନ୍ତେ କି, ତେବେ ଜାଣିବ ତମ ଶିକ୍ଷକତା ସାର୍ଥକତା ହେଇଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଆସନ୍ତେ କି, ନୀଳିମା ଦିଦି ଆସନ୍ତେ କି, ତେବେ ଜାଣିଲ ତମମାନେ ପିଲାର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛ ଏବଂ ତମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ହାସଲ କରିଛ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପିଲେ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଓଠର ଉପକୂଳରେ ହସର ଜୁଆର ଛୁଟେଇବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଶ୍ରେଣୀଟା ହ୍ୟାପି କ୍ଲାସ୍ ହବ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଅଧୁନା ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର କଥା କହିବି, ତମମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଶୁଣିକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାପି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାପି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ହ୍ୟାପି କ୍ଲାସରୁମ୍ କିଏ ତିଆରି କରିବେ ନା ଡିଏଲ୍ଇଡି ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠା ତମକୁ ପାଇଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ। ହ୍ୟାପି କ୍ଲାସରୁମ୍ ର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ହ୍ୟାପି କ୍ଲାସରୁମ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହ୍ୟାପି କ୍ଲାସରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ
ନିହାତି ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ଯେ ହେପି କ୍ଲାସରୁମ୍ ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଖୁସି ତମର ଉପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଖୁସି ଦେବ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପଢୁଛି ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ତାକୁ ପାଇଁ ଖୁସି ହଉଥିବ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ହେପି କ୍ଲାସରୁମ୍। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହେପି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ହେପି କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆୟତନ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୋଉଠି କାମ କରିବେ ସେଠି ମତେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଖୁସିର ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଉଥିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି, ପାଣିକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି।